Недавно в социальных сетях обсуждались странные примечания, которые появлялись под фотографиями с фестиваля «Нова». Напомним, что этот музыкальный фестиваль проходил 7 октября 2023 года в Израиле и запомнился тем, что солдаты Хамаса якобы совершили одно из самых смертоносных нападений на израильских граждан. Когда кто-то публиковал фотографию после фестиваля «Нова», независимо от текста, появлялась заметка сообщества. В заметке говорилось, это уже было опровергнуто в ноябре прошлого года почти всеми крупными новостными источниками в разных странах. Примечание также содержало ссылки на статьи, опровергающие утверждение, что 7 октября Израиль использовал так называемую директиву Ганнибала. Для справки, директива Ганнибал – это руководящее указание в израильской армии, касающиеся правил немедленного действия в случае похищения солдата противником. С 99% вероятностью эта директива позволила Израилю использовать вертолеты «Апач», танки и оружие против своих мирных жителей. Откуда такие домыслы, поинтересуетесь вы? Проблема в том, что в постах не упоминалась директива Ганнибала. Тем не менее, в каждом таком посте автоматически появлялась заметка. Это вызывает вопрос, зачем они так стараются опровергнуть то, что даже не упоминается в посте. Эта ситуация показывает, что Израиль активно пытается скрыть информацию о своих действиях 7 октября. Эта история показывает, что израильское правительство использует ботов и заметки в социальных сетях, чтобы контролировать информацию. Будьте внимательны и критически относитесь к тому, что вы читаете в интернете. Were lying two couples, two men, two women, handcuffed, and inside this house were another 15 burned people, among them 8 babies. In this corner, they were concentrated them, and they killed them and they burned them. Did you see? I evacuated them. But why is the destruction then? I'm sorry. Why is the destruction? This destruction it looks like more like a cause of our tanks attack. Fired on them. Yeah, because they were blocked in these houses, and we need to conquer back the whole settlement, and it couldn't be happened without tanks. Okay. So how many were here, and then how many survived? How many did you? No one survived from this house. From other buildings, we rescued many, but from this house, 19 people died. Among them, 8 children. ואז אנחנו מזהים שני טנדרים נוסעים. טויוטות. ועליהם מספר אנשים, רב, שעומדים בתוך הקבינה, ומערום של אנשים. מערום של אנשים מאחורה, גופות. לא יודע. או אנשים חיים, אנחנו לא יודעים. נכון. ואני מחליט לתקוף את הרכבים האלה. זאת אומרת, אתה חושד שזאת חטיפה? כן. אתה מקבל ממנו את הפקודה לירות? כן. ואנחנו יורים? אנחנו יורים על הרכב הראשון, אנחנו יורים על הרכב השני. את הרכב הראשון לדעתי פגענו, היה הבזק, המטרה היא כבר מאוד רחוקה, היא ב-2000 ומשהו, והרכב השני לדעתי החטאנו. אתה פוגע? לא זיהינו שום דבר, זה היה קשית מצומצמת של... גם ראינו את הרכבים באמת מאית שנייה, זה... לא, אין לדעת. ולמה אתה מחליט לתקוף את הטנדרים? כי משהו בתחושת בטן שלי הרגיש לי שהם יכולים להיות עליהם. אז אולי בזה אתה הורג אותם. הם חיילים שלך. נכון. אבל אני מחליט שזו החלטה נכונה. שמעדיף לעצור את החטיפה ושהם לא ילקחו. ובמבט אחורה אתה חושב שעשית נכון? במבט אחורה אני מרגיש שעשיתי נכון. זו הייתה ההחלטה של אותו רגע. ואני לא דן במה... זה לא טוב לדון במה הייתי עושה אחרת, מה אם... אני נשקעתי בזה בעבר וזה לא עשה לי טוב. אני יודע שבאותו רגע עשיתי הכי טוב שיכולתי לעשות. כן. זאת הפקודה? או שזה אצלך בראש? מה שנקרא פקודת חניבעל. בפקודה עצמה, אז
יש כמה דברים הדרגתיים שצריך לעשות. צריך להפעיל אש למרכזי חסימה ונקודות שולטות, ובמקרה של זיהוי צריך לבצע אש גם לדבר הזה. זה יושב עליך היום? היום אני יודע שלא פגענו בהם, בגלל דברים כאלה ואחרים, שאני עדיף לשמור לעצמי כרגע, אבל זה לא יושב עליי כי התמונה הזאת, שאנשים נלקחים בידי אותם מרצחים ומחזיקים אותם בשבי ועוברים מינויים, במחשבה הרבה יותר קשה מבחינתי. נפגעו חטופים בשלב שהתחיל ירי של מסקרים וכתממים על הגדר, כשראו את המסות שנכנסות ויוצאות. נוהל חניבל, אבל זה בכוונה. זאת אומרת, אם הופעל, אז הוא הופעל בכוונה, אם נפגעו חטופים במקרה זה משהו אחר. נוהל חניבל כנראה הופעל באיזשהו שלב, כי ברגע שהבינו שיש חטיפה, אז הם מיד אומרים, חבר'ה, זה חניבל. אבל בחניבל שאנחנו התאמנו עליו כל ה-20 שנה האחרונות, זה רכב שיודעים מאיזה נקודה בגדר הוא נכנס, מאיזה רכב, באיזה צד הוא נוסע, ואולי אפילו על איזה ציר הוא נע. פה זה היה חניבל המוני. זה היה המון פתחים בגדר, ואלפי אנשים, על כל סוגי כלי הרכב למיניהם, שהיו גם עם חטופים וגם בלי. זה היה משימה בלתי אפשרית לזהות ולעשות מה שעשו. אני יודע שמי שהיה לו חימוש ביד, כתממים והמסקרים, עשו את כל מה שהם יכלו, בלי שליטה, בלי תאום. ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בהיכל הממ"ד, צעקות בערבית. זה היה שעה מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את 4 לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים. אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות בערך כ12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. בסיומה, במהלכה, אחד המחבלים החליט להיכנע, זה מחבל שיצר איתי קשר, במהלך השעתיים האלה יצרתי קשר עם כמה מהחוטפים, אלה ששמרו על הבני ערובה. כן. והוא מחליט להשתמש בי כמגן אנושי, הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד, הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש, אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות, כן. ואז הם שומעים אותי והם מפסיקים לראות, אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ, שיש 5 בני ערובה ששוכבים, או 6, על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח, מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? הם חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מניצולה אחת שיצאה, הדס דגן, וזהו וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך רע. Подписывайтесь и ставьте лайки.